жителей Тамтора. Мы все понимаем, что сейчас пришло время объединяться. Объединяться не на словах, а на деле объединяться во имя нашей общей победы. Как показала практика, Россия сильная не нужна ни Европе, ни Соединенным Штатам Америки. Она не нужна золотому миллиарду. Россия нужна разобщенная, слабая. Об этом все время говорил наш лидер Геннадий Зюганов. Поэтому для того, чтобы дать отпор, мы должны объединяться. Сегодня, начиная наш торжественный митинг, хочу слово предоставить Иннокентию Давыдовичу Васильеву. Başsağlık, Tamtor neyleğin uluqtaqtara, ötükmanı jondara, begi bu alçip trasatlan автопробег амаран тиен келдебит. Онда bu ити вичварсымен шапитим курдук. Кыйы булаган мантан хагалан Владивостогунан, Дальний Востогунан, Москва, тие барихтах, ити булагы. Эхи гаманна бигин тепти кутуп тахарих тутуну темен. Эри хылларын оларын аттырттан Eyyaqa bu kelener ulu kıyı Brahinigar onu konuşta kelener Brahinigar iti istiklik hakkında dedi. Heri hılların oğulları bağı bile bir kurduk ondan bu heri hılların eder hastların oğulları o hastların körbekler Ulahan jonlarga tabi gülelen kalbittere heri bir bütün kenler imenle heri hılların oğulları bu bihige koyduğu taydarigar güçler üleni pıttara kosmoska kapıttara tokpar havotları pромышленностары bu imenle heri hılların oğulları verenen latan ülelen kamsan diyen kalem maran tümbeligene bu barı beğendiler bir kurduk heri hılların oğulları imenle barı meripiyatçılarga kırtan aktivday pozisyonu da hedaldı. Alsip Tugar bu milletleri perigonlarga emiye manna ulhandık heri hılını olara güçtaktık ülelespittere. Aerodromga benzinlerin alan bir erge hilayatların motoronları neyin bardan alan bir erge heri hıllarını olara aktivnaydık kıttıktırım ya. Oların gülediği hicvadaktara kinler güçtaktık üleler diye gelbittere. Bu Perigon jinger begi heri diğer ulakar öngöne oldu. Çördön bir çördön iki yıllarga hamayı rahan kendilerge bu begi lüçük terbiyet begi bu manna aerodromu var teknik terbiyet barı küstüke bilge ülleyenler bu hümületleri alan bastaki rahan kendilerge ulakan kemeli onuran herilesbetleri onu Bihigi yok takpit, onda istoriya kinlerin dongo ederiş çatlarga hanata hıcık takpit diye notan jirin yok takpit olan bu çok sütügül ehgini bu keleni her brahinikterinden onun da bu merepiyatiye tümügünen iti istik delibin durumu bulun Yallah Слово предоставляем Никитину Семену Ивановичу. Tabii ortada ulustan kalbi prestijli ona değerli doktorları ilgili barıtın bugün bu kayıt nametini korsor kümütten partiye çorçları komun çorçtağı boy yıllar kıtılaklarını atırtan ona barı komünistlerini atırtan itici sınırlık erdeyibin konulan. Gündüz varslar tohta umnuluvat kimdam umnuluvat kenceviğinden bihigi ağalar bıt, eğler bıt, ağaday döhelitir aktivneldi kıttı bıtıra min ağam Germanya'da, Polşa'nın Stalingrad anıttan tiyen 4 yıl hılcan herilen kelbite olatan erdiyen kelen kolvura min bu bilgin hettoğun bestaki ağam armiyaktan seritten kelen üyesken tören bu hıccar kehibin otan bihigi çurapçı uluğular ton bilgin Komünist Partiyeni hem bir spakka kinek kiridiske kilbikkemiger ilcakalamıt bihi beybit pirsaya bitiger ona partiye bitustabıgar berinile kurduk sananan bihi jombutun noroputun ona ulusallıklar merepiyatçisin kıtta
кыттыган бихим бир кеңге үлелеhe идеология кеңгенеке ханада. Мен колобра бен Новосибирскайдагы военный полицейская командный училищені бүтер бітім. Итнай бәстен болғанаттан армияға солдатынан да хыджы бітім, офицерінен да хыджы бітім. Замполит полка ден Приморьяға кемеха Баран Оренбургскайга онна Липовскайден танковый полка хыджы бітім. Ол кәнітті кәлем партийный советский үлінен жарығыран пенсия тақсы бітім. Ол кәніттен оскола оғылырғар музей воинской славы хам баран бұл военный патриотический өвленен дехтияттан сағылан білігін жарықтана ғылжабын. Итна бәстен бігі олар бұл дүс сулы республика бастанлар, оны бұл кәлін агротехнический колледжке мекор жығынлар үліп біттіра, итеме республика бастата. Онан бігі олар бұтын бұл иннекі көліне Кинилер дойдуну таптыр, ханна бағарар кейдекте берініләқтік, қылжар күрдік, онна дойдуну көміс күрдік, ити бапруғын бейге бары жарықтан яқтақ бұд. Білігін босы бұл вопростарығар бейгедер ішчаттар бұд, тон бара тұралылар. Оны конечно, білігін финансовый еткен, қарчығын еткен, қайдар етуқтан, жон барар күрдігінен баран бейге әдер көліне бұд, итінде тиген бұл ғұруз дивесі болан кәлелері хүрдәқ өріқан. Мен қолыбыра бәйім бейге дүрәбіде жиым ола бұйыл күйін әме ғұруз дивесі болан кәлбетін көміс уан қата кәлбетері көрбіппіт, оқты бұппыт. Бәйім сенім бір әме тиен суыға Аракета Курустан имеет уахтан баран эрден кәлбите, икки ол рани болан кәлбиттері, но то әтәңге білігін әдер жон болаларын бұхитнан бұл олыққа үктенен халги бара тұралар. Мен бәйім кәммер хәбеске ойу секретіне әрітігер, Қотуға Африка ал жүрге тиеммен именнен меннен полия қарабыллағын өрхіл жібітім, онна мия чолырға гражданский сери болар тұрмар, Приморьяға бұл Даманская әрілерге ровна мия бар етім, онна алтон асыллақы Чехословакия переворот бол бұтуар. Онын бәйім кәммері мия бұл армия түлікте қолыға сүзуте көтуте, Тоқтан сағаламыта оны те военный стычкалар. Ағада үйді хәритіккентер төрден тақса военный стычка барда. Қытай хәритіктен сағалан. Онна бейге оғылыр бұд, арас көлінелер, дейенлер сен бір бәйлерін, сақаларын, жорын сәргелерін аттырын түйен бербек күрдік хылжан кәлітелі әбіттері, оннықта бола тұруға дейін мен бүгін әтебін. Ondan hekatiste var ülker bu mekan. Hüdde olan köyün üstüreler de bit muzeyge hüdde olan ki kokkular körük bilek kurdu bit. Ege Suriye çeskan hüdde şu gibi sakan rotu var hüdde yılları belaktir. Bihi var ton itilden öğrenen taksib cumhur cenneti kanada. Onun mine heka ayar ülagatigar olak kutuvar cahakatigar jolu horgunu. Hüdde etenge bu yılgı kıstığı çocuk tümükten oğulları çocuk öğrenin. Döydüğütün taptan, öymeken ata isim bir taksa turluğa. Onun bu Alaska, Sibir aviasya temiye suyağar turarlar, 200 kömü bolar bitigar tokamele höyün geninin ıngıramına hegine. Bahi vaların bolgonta deyin, yollah horgullah bol. Для наших предков, которые жили во время, воевали, жили, работали во время войны, линия фронта проходила через Тантор, через аэропорт Аймекун. Об этом очень хорошее стихотворение написал Туласынов наш, Яков Пантелеонович. Старт мероприятием, посвященным 80-летию Победы, в Якутии был дан тоже здесь, в Аймекуне. В начале января мы провели зимний экстремальный марафон, посвященный к этой дате, и провели онлайн-конференцию с участием краеведов Красноярска, Магаданской области, Чукотки, Москвы и поселений нашей Якутии, посвященной как раз теме перегона самолетов с Аляски до Красноярска. И сейчас Национальной библиотекой и нашим краеведом Спиридоном Спиридоновичем готовится онлайн-книга, которая будет издана на сайте Национальной библиотеки. Мы помним и чтим своих предков, изучаем и сохраняем истории.
Bu Tomtorga men ikkinchi chaltallaqqa mekalaydым эми автопробегинен. Он бем когда потом был авиацияны өтіп болмын, ол бегер бұл перегоншы трассаны историядан қасыған үйретен білген бұл трасса тұғынан окончательно лобдек научный үйрет ақсақтар. Барта ұлдан қанна тоқ түспіте, қанна координатора, авторы олдыра. Ол барта білден тақсан білген үйретен Тümükten ekte. Улахан экспедициялар болып тұра үш сылтықары Чукотканан, Бумагадарынан, Сахаринен, Камчатканан, Иркутска область, Киенская, Гехеденде, Угандакасная крайга. Білген бі задача үлкен туйды. Бұл серия ғылларға төйден келінақтың төйден бес алғалы. Бұл трасса аязонына тұтылтуғар. Летчиктегі ағылықтарын білімнен, продукты тағам, астырын өрлерін білімнен. Барда бейдім келді. Нехилекті, оқтақты. Бейбіліңіз задачы үлкен, оны діріні өрдердің алды. Оны ғұраты Волгут, Спиридонович Слепцов, кені починен, это буквально басы кенеге, олтуына. Bu olaqta can ayrıldığımda tutur ülevitten tuğunaydı. İndiğinden ülevi salkanlar öse de bana turadı. Tümüktenler bilinde rahat yani bu ekspedisya kenten bir elbette materyal koyduğu tuh eksponat koyduğu Sakayın toçkalardan bardıktan mustu. Вот, он был Москвалар, Будjanlar, дебе тадганlar, кисе хатамбаны кайбатлар, бибевде халадут, так что билинге вопрос был, декуше куракка именно bu trassa öyleydi, именно bu trassa Kızıl Знамя ордені битер, декуше город трудовой доблести ден аты буды. Ол енді декуше куракка bu trassa Аллах улахан Россияға Бастыки музей дәрілден бары. Онна же тоқ бар историяда, тоқ бар тұғылы көстірі болдаден бағаған алақ. Сөйімні ен тұрматы еқі күзек жолы орғыны, сайдыны, әлбәқ туристі кәлінлер, әлбәқ еманы кәлін бардың дәревіне, бәйілі қайда тұттың, әлбәқ ғыжыттақ бол. Мақтан. Günde oğutlar, katılaqtar beyegir tehirikten teyiyoq taqbıt, naqbıdın itiq taqbıt, tılbıdın qarıştıq taqbıt, ödener bıt. Ondan bolağına eyyaqa barı gidigar, mandıka bitki diyen maqtanavut biha bıdıttar. Toğay tergin bolağına mandık terahinleri teriyatın, hüdde ıraqan onu tölelaq bolağ. Manna bu günler gelmeye manna ulaqan terahin bolağ durur, Respublika tahandıgar. Bu akşeyi Semyon'un diyen billerde, ondan bolağına o titerahinlerge bartır, aklına kıttangıt, uluskut, nehelekit, tula tümçengit, bütün Sakasirin onunla Rusya tulun tümçengit, Rusya'yı tegen, küstah, onunla kimyada kaytar boğular barı kılapıdın keldirekler. Onu batar. İndiycan durumun barı gıda dolu var, bunu bağıra var, gıdanak durubiyanı, sakalmağını, onunla bolağına bilegen mandık cenneti lahbet. Bilin amastan bu Kıttı Hamad, Tomtor kıcağısların kıttı, onunla mandıka bir delegasyon kıttı. Bu Alsip, Pavitligar, Sicibeki Cürbel'in ruhbut. Ondan bulağına barıtım şemmit, bu da bulağı. В тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь. Посвященный знамени Великой Победы, предоставляет славу Макарову, лидеру комсомола Якутии. Дорогие якутяне, сегодня наша Родина проходит суровые испытания. Каждый из нас, будь то на передовой МГУ, стремится делать все для скорейшей победы в специальной военной операции на Украине. Национального народа. Слава победы, которую мы сейчас держим в руках, стала для современного поколения не просто символом,
а мощным историческим и духовным ориентиром. Как в годы Великой Отечественной войны, когда в экстремальных условиях среди горных и константинских лютые морозы и бураны была построена трасса Победы. Сегодня знамя Победы олицетворяет мужество, стойкость и единство в борьбе за свободу и справедливость. Наша всероссийская акция – это связь с историей. Она напоминает о подвиге предков, которые ценой невероятных усилий и жертв одержали победу над фашизмом. Это символ уважения к прошлому и понимания, что и мир, и свобода сегодня тоже завоевывается огромной ценой. Пронося знамя победы через всю страну, мы укрепляем национальные чувства и напоминаем, что Россия способна преодолевать любые трудности. В эпоху глобальных вызовов оно становится нравственным ориентиром, говорящим о готовности защищать свои идеалы. Для молодежи знамя победы – символ борьбы против нацизма и любой формы угнетения. Оно вдохновляет на активную гражданскую позицию и защиту правды. Это наследие, которое мы передаем будущим поколениям, неся ответственность за сохранение мира и процветания. А красный цвет знамени стал символом дружбы народов. Он вдохновляет на подвиги, укрепляет веру в победу и напоминает нам о главном лозунге советского человека – мир народам. Ура, товарищи! Ура, дороги мужества Антибу! Ура, великой победе! Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета, над нашей родиною дым, и значит нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех на земле Мекония. Вы находитесь в Тамторском краеведческом музее имени Николая Максимовича Заблонского Чесхана. Чесхана все знаете, да? Ага. Ну вот этот дом в середине 80-х годов построили ему. Он жил в этом доме, он работал в этом доме. После его смерти здесь организовали первоначально как дом-музей, а потом уже имеет статус муниципального учреждения. Тамторский краеведческий музей, который рассказывает всю историю Меконского вуза. Ну, как все знаете, нас, меконцев, начали изучать, оказывается, еще в 17 веке. Да? Экспедиция Стадухина, Дежнева, Сарычева, Черского. В эти экспедиции у нас все побывали. Вот этот символ, если вы видите, по гравюре Сарычева можете увидеть наш аймеконский, нашу Аймеконскую землю, внутренность балагана, на котором он остановился. 2 недели здесь в Аймеконе остановился у хозяина. И он вот рисует внутренность балагана, да? И самая его заинтересованность была еще, у хозяина был больной человек, лежачий больной человек, и вот пригласили шамана. Так, пришел шаман, и вот, ну,
в удивлении Сарычева было вот человек, который был приглашен вроде больному, но он не приблизился, он начал просто вот переодевшись, начал танцевать, вот разные обряды делать, как у него менялась мимика, все это он очень внимательно наблюдал, да. Потом, сделав обряд, шаман, но если по рисунку видеть, это не шаман, а это удаганка, да? Значит, да, удаганка. И потом он в удивлении даже у себя спрашивает, оказывается, якуты верят вот такому врачу, да, как это. И потом у себя даже спрашивает, а вылечил ли вот этот шаман этого больного? Видимо, после этого он уехал. Поэтому он еще в недоумении, да. Про экспедиции Черского галопом я тоже в той комнате еще расскажу. Так, в 1926 году прибыла экспедиция Сергея Владимировича Обручева, установить золотоносной синдигирки. Да? А у него уже хороший фотоаппарат, это вот его снимки 26 года. И Тамтор, в котором мы сейчас находимся, в 26 году назывался Крест-Тамтор. Почему? Потому что у нас было две церкви. Две церкви была, школа была и фельдшерский пункт был. В фельдшерском пункте у нас работал приезжий Николай Харитонов, приезжий русский, да, и он, воспользовавшись именно экспедицией, он попросил Сергея Владимировича съездить в одну местность, так как очень интересная тоже вот источник, который вот подтекает из-под земли, она с запахом, по-моему, там есть сероводород, да, и чтобы взять пробу. И вот фотография тоже Сергея Владимировича Обручева, это Харитонов стоит, с местности Стагансылба. И взяли пробу, и потом установили, действительно, там есть сероводород. Да, потом Николай Харитонов даже, он писал, что вот это вот запас этого сероводорода очень большая, здесь можно даже открыть курорт, можно здесь, да. Ну, заодно Сергей Владимирович интересовался нашим климатом, да, нашим климатом, что здесь температура очень низкая. И в 26 году по его инициативе впервые здесь в Тамторе, у нас тогда медиастанции не было, и впервые установили флюгерный столб в 29 году. Да? А потом уже впоследствии, чтобы доказать, что температура здесь в Аймеконе низкая, он вот сделал расчет, да, с 29 по 32 год, по 34 год, самые минимальные температуры Верхоянска и Тамтор, Аймеконского уса, да, самые минимальные, количество дней, сколько дней и минимальные абсолютные вот эти температуры. Сделав расчет, он высчитал, что температура может понизиться до минус 71,2 градуса. Это было по его расчетам. А потом уже действительно впоследствии вот эти температуры были доказаны, да. Ну и впоследствии уже 1956 года у нас начали проводиться разные испытательные военные техники, вот прошли военные техники. Аймеконцы чтят память очень его Сергея Владимировича, мы гордимся, мы чтим. У нас названы улицы, у нас есть сквер Сергея Владимировича Обручеву. И 125-летию установили бюст Сергея Владимировича. Тогда пригласили его дочку Татьяну Сергеевну, да, Обручеву. Она приехала, и она приехала не с пустыми руками, привезла просто вот личные вещи Сергея Владимировича Обручева, которые он использовал при экспедиции. И самое интересное, всех людей интересует эта маска, да? Маска из пыжика. Ну, говорят, он попросил шить эвенскую женщину, вот эту маску, да? Ну, те, которые приезжают с юга, ну, которые вот холод не чувствуют, они вот говорят, действительно холод, он пронизывающий, и люди задыхаются, говорят, нам трудно дышать, говорят. В следующем году 100 лет экспедиции, да, когда Обручев открыл всему миру Аймекон как происхода, и золотоносцы Сергей Индигирки. Так что мероприятие готовим в следующем году. 7 чудес Аймекония, это наши нослега, да, Аймекон имеет 7 нослегов, улусный центр Оснера. До 2000 года вот Альчан, Нилькан, они действовали как тоже поселки, да, но сейчас вот они как прииски сейчас вот действуют. У нас остался Артек и Тирют, да, это в основном живут местные жители. Ну а по старой Колымской трассе у нас Чугей, здесь живут малочисленный народ, который занимается в основном оленеводством, да. Тамтор, Аймекон и Сарданох, в основном это местные жители, которые, ну, в основном держат весь
Сарданук вот, Ортабалаганде. Ага. Сардануксы и ортабалаганцы называют себя от нас, это заканчивается Якутия, начинается Россия, Магаданская область, Хабаровский край, ага. Ну и то, что у нас природа уникальная, то, что у нас действительно люди питаются самыми натуральными, не только питаются, воздухом дышат, живем здесь, рождаемся, у нас вот доказывают очень много долгожителей, да. Смотрите, даже до 125 лет даже люди жили, да. И когда приезжали корреспонденты, заинтересованные вот именно долгожителями, когда они встречались с нашими столетними жителями, они были еще удивлены тем, что почти у всех не было старческого маразма, говорят. Они всех очень хорошо помнили, и все были в очень хорошей физической форме. Как трудились, так и трудились, как охотились, так и охотились. Например, вот Бенакуров Тимофей Гаврилович, да, он под 70 лет овдовел и женился второй раз. И 76 лет они родили сына. Этот сын Винокуров Николай Тимофеевич, знаете, вот изучает якутскую породу лошади, научный сотрудник, летоходитель, ага, да. И уникальность еще Тимофея Гавриловича, за 80 лет у него выпали все белые волосы и стали расти черные волосы. Вот даже на фотографии вот видно, где черные волосы. У него выпали зубы и стали расти зубы. Да? Человек возродился. Вот так вот возродился человек. Это нарушение закона природы. Дальше тяжело, у нас минута. Ну, жена молодая была, наверное. Да, ну под 50 тоже не сильно молодая. Да. Женщины какие Ну, история Аймеконе очень богатая, да? Мы аймеконцы особенно с гордостью рассказываем про Николая Осиповича Кривошапкина, купца, мецената первой гильдии. Если в республике Саха-Якутия мы имеем 5 меценатов, купцов первой гильдии, 3 русских, 2 якутов, да, это Монет Таула и наш Николай Осипович Кривошапкин. До взросления, да, он родился в средней достатка семье, и до взросления Николая Осиповича Кривошапкина наши краеведы, которые изучают наши вот старожилы, они говорят, нас, аймеконцев, обижали. Обижали в том смысле, что, пользуясь неграмотностью людей, да, приезжали купцы с Южной Якутии, приезжали с России, купцы приезжали даже с Японии, с Канады приезжали, но в основном эти купцы привозили только спиртное. И здесь проводились азартные игры, картежные игры, балаганов, да, и спаивали людей, воспользовались. И пока в этом менталитете не рос наш Николай Осипович Кривошапкин, видимо, ему это не нравилось, когда у людей они проигрывали, и когда уже нечего было отдавать, не один случай был, продавали даже своих девочек, и даже Японию, которые повезли деньги. И вот это вот, видимо, это ему не нравилось, когда он уже повзрослел, когда отец раздал свои богатства уже сыновьям, уже взрослые, он впервые своему населению сделал большую помощь. В 1861 году была засуха, и уже с осени уже пало уже много лошадей, оленей, 1000 оленей даже, у людей уже начался голод, и тогда он впервые помог своему населению. Он всем, поэтому вот эту зиму очень хорошо перезимовали все. Да, всем он раздал и продуктами, и оленями, и это всем помог. И впервые он вот уважение получил у своего народа. Потом дальше он уже стал, всем начал советовать не пить спиртное, не проводить в своих балаганах азартные игры. Не надо проводить вот такие азартные игры, да. Лучше пейте свой якутский кумыс. Он так советовал. И потом уже он начал работать очень большую дал именно по грамотности. Он считал, что вот люди пользуются неграмотностью людей, да, и вот начал работать по грамотности. Он, например, вот в конторе один из церквей, он на свои деньги он построил. И потом он уже знал, церковный работник, грамотный человек, да, и он вот этого церковного работника попросил обучить, хотя он был женат трижды, у него самого не было детей. Поэтому он своих родственников, своих земляков обучал, да, и нашел 4 самых таких способных ребят, которые вот по грамоте могли бы, и попросил этого церковного работника, чтобы он обучил их грамоте. И он за эти деньги, он все сам
оплачивал церковь. Потом дальше в городе Якутске построил двухэтажный, вот большой дом. И он, у него первая необходимость была, в классах должно быть просторно и светло. Дети, которые вышли из балагана, в темные, должны учиться в просторном и светлом классе, да? Поэтому очень много было окон. И когда наступила зима, в классах было холодно. И тогда во всех классах установили печки-буржуйки. И потом в школе было трудно, вот уже не было, коллективу, они не могли оплачивать истопникам. Вот, да? Тогда Николай Осипович сам оплачивал вот этим истопникам оплату тоже. Да, вот. И потом он заключил договор. Он дает 5000 денег, и вот эти 5000 денег, независимо от века, независимо от года, вот эти деньги, за эти деньги, проценты этих денег должны идти, вручаться детям стипендий, те, которые хорошо учатся, да, именно вот от имени Николая Осиповича Кривошапкина и 300-летию великого царя. Вот эти стипендии должны вручаться. А вторым пунктом тоже дает, это значит, он 10 тысяч дает, да, вот только за этот договор. Вот второй 5000, он требует вот, тоже с теми же названиями, просто должны обучаться дети Байкантайского вуза. Бедные дети должны пройти обучение в полном обеспечении. Вот так он уже по грамотности начал сильно работать. А потом то, что он дошел до великого царя, что его узнали, что ему отправили свою награду, царь, вот золотые часы Павла Буре, это он помог экспедиции Терского. Экспедиция Терского в 1891 году, когда в город Якутске прибыла, экспедиция, уже Терский, он был уже больной, он же знал, что он уже умирает. Он, из 4 человек была, да, эта экспедиция. Это жена Мавра Павловна, 12-летний сын и один попутчик, который, да, их 4 было. И когда академия, которая вот выучила деньги, на которые они должны были себя обеспечить и полностью до Среднеколымска, когда это должны были ездить, вот эта сумма хватила им только вот с Якутска до Имекона. Только 4 лошади, продукты питания очень мизерные взяли. И так как он был уже больной, Иван Дмитриевич, то, что привез жену и сына с строгим наказом, да, он сказал, что он уже умирает, и будучи вот эта экспедиция, даже на этой экспедиции он даже уже умрет, да, поэтому вот жена должна во что бы то ни стало, она должна была выполнить все задания, которые он обучал ей, и она должна была все это закончить. А сыну дал строгое наказание, да, вот тут, что он больной, что вдруг, если он умрет, мама все-таки человек пожилой, может вот из-за горя что-то, может тоже с ней что-то случится, тогда должен был эту экспедицию продолжить сын, во что бы то ни стало, вот эта экспедиция должна. И они приехали в Имекон, 4 лошадьми, да, продукты питания совсем почти ничего не было. Их встретил наш Николай Осипович Кривошапкин и сказал: дальше сразу не езжайте, вам нужно немножко отдохнуть. Попросил всех своих этих накормить их самыми жирными, самыми вкусными, самыми хорошими блюдами, да, приготовить. И заодно он сказал: у вас сумки беремедей, которые вот они приобрели, они были порванные, они были это. И он сказал: вот это все вам сделают все новое, поэтому чуть-чуть отдыхайте. Потом он полностью снабдил, так как у них уже денег не было, он полностью вот снабдил и проводил, да, вот эту экспедицию. А потом на обратно, Терский, Халама уже умирает, да, его уже там хоронят, возвращается только жена и по возврату они тоже вернулись через нашего Николая Осиповича Кривошапкина, и он тоже вот полностью снабдив до Иркутска уже они доехали, и по приезду Мавра Павловна великому царю написала, что экспедиция выполнила свое задание, но только благодаря вот такому жителю, как Николай Осипович Кривошапкин, и попросила его именно вот великой награде, да, которую он потом уже впоследствии получил, Павлы часы Павла Буре. Ну и по грамотности, скорее всего, когда он еще большое внимание Николай Осипович начал больше работать, наверное, он, познакомившись
ну, почти по сравнению с ним молодой человек Влади, 40-летним, почти 40-летним молодым, это нашим основателем Якутской литературы Алексеем Алексеевичем Кулаковским. В 1905 году познакомились, и в 1906 году впервые Алексей Алексеевич Кулаковский приехал к нам. Он так полюбил нашу землю, наш народ, и он приезжал к нам 7 раз, да. И Аймяконский народ его очень хорошо, с благодарностью, еще от того, что он заканчивал здесь поэмы, здесь он собирал фольклор, он еще его помнит тем, что он остановил кровопролитие. Было, да? Ага. Ну, одним из попутчиков, да, одним из попутчиков, да, вот он, когда вот должен был приехать именно остановить, где, красноармейцев, где, и он попросил, карательный отряд нам хотел отправить жди, и он попросил, не надо отправлять, отправьте меня, просто дайте попутчиков. И одним из попутчиков стал Николай Максимович Заблонский, тогда 18-летний. Вот 3 поколения, 80-летний, 40-летний и 18-летний, 3 знаменитости. Когда-нибудь брат из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, и решение пошли домой. С войной покончили мы счеты, бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой. 4 года мать без сына, 4 года мать без сына, 4 года мать без сына. И решение. Да, очень приятно. Продолжаем традиции, помним, вот он является лидером компании. Потом товарищи. Василий Васильевич, скорее. Да, вас ждем. Наш. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот генеральный вдохновитель и научный руководитель нашей экспедиции, вот это нашего автопробега, приуроченный к Великой Победе Василий Васильевич Кугелев. Очень приятно. А это уже известный человек, один из тех, который снимает уже последние 50 лет всех на свой поток. Ветеран авиации. Ветеран авиации, ветеран КПРФ, депутат, в свое время был депутатом разных уровней, был это самое, сейчас является это такой журналистом России Стефанский Валерий Ильич. Давай. Дадим слово. Друг Нины Ханары. Понятно. Конечно. Я рада приветствовать вас. Меня зовут Ирина. Я сегодня вам проведу экскурсию, да, и познакомлюсь с нашим музеем. Наш музей молодой, нам около 6 лет, и, наверное, 80% всего, что вы увидели, это именно люди нам принесли. То есть мы начинали с нуля, это такой собранный музей. Первая экспозиция, которая перед вами представлена, она посвящена Алсигу, в народе ее еще называли Сталинская трасса. Это авиаперегоночная трасса Аляска-Сибирь. Эта перегоночная дивизия была создана в августе 1942 года под командованием Ильи Павловича Мазурука. Здесь перед вами представлены фотографии, как выглядели самолеты, и останки. Это останки самолетов, которые разбились у нас здесь, на территории Верхояния. В основном это, конечно, был зимний период, зимний-весенний, вот, декабрь, январь, февраль, март. Здесь представлены фрагменты 2 самолетов. Первый самолет это А-20 Бостон и второй грузовой самолет Дуглас.
Почему разбивались эти самолеты? Ну, во-первых, самолеты того времени, они не отапливались. Вот представьте, в марте да, за бортом минус 50, еще и в самом самолете. К сожалению, капитан одного из самолетов из-за кислородного голодания потерял сознание, и оставшийся экипаж не справился с управлением, и самолет потерпел крушение. Это самолет А-28. Кстати, экипаж этого самолета перезахоронен у нас на площади Победы. Там прям мемориал такой стоит, Алсибу посвящено. Также здесь вы можете увидеть схему маршрута, то есть с Америки, с Аляски до Красноярска перегоняли американские летчики, обучали наших советских летчиков, да, и потом по территории Сибири уже наши совершали полет. Что перевозили эти самолеты? Медикаменты, документы, да, даже иногда дипломаты совершали полет. Вообще это было детище Сталина, и он, ну, можно даже сказать, мечтал совершить вот этот полет, но у Сталина, к сожалению, была страшная аэрофобия, и он так и не смог преодолеть и не совершил вот этот вот маршрут. К сожалению, после окончания Великой Отечественной войны все, кто участвовал в этой авиаперегоночной трассе, да, они нигде не были, нигде не были учтены, отмечены. Якобы они не внесли свой вклад в победу, хотя, казалось бы, да, может быть, что-то важное, какие-то важные документы, да, несли. Ну, почему-то, как руководство СССР, да, посчитало так. Далее перед вами представлена основа, суть нашего музея, это, конечно же, строительство Магаданской трассы. Вы, наверное, к подъезду к Хандаге, да, на стеле видели год образования нашего поселка, 41 год. Почему так решили? Потому что именно в 41 году сюда пришли первые баржи с заключенными. А вообще само место, оно было обнаружено в 1939 году дорожным изыскателем, основателем нашего поселка Михаилом Константиновичем Карповым. Почему началось строительство дороги? Потому что в районе реки Колыма было обнаружено месторождение промышленного золота. Для его транспортировки, естественно, нужен был транспорт. Первоначально планировалось строительство железной дороги, но тут уже начинается война. Естественно, все финансовые силы брошены на военные действия, да, и все-таки решили делать своими руками, да, скажем так, делать автомобильную дорогу. Далее здесь у нас политические деятели. У нас на той неделе приезжал сын Егора Дмитриевича Кличкин, да, и вот его вещи, скажем, да, личные, да, награды здесь можете посмотреть, да, тоже здесь представлены, передал нам музею на постоянное хранение. Сверху это, естественно, Вячеслав Анатольевич, наш земляк Штыров, да, который тоже очень много сделал для нашего поселка, особенно после того, как было наводнение, очень много помог. На стенде изображены именно те моменты, когда здесь открывались какие-то большие объекты. Ну, например, школа, да, там горно-геологический техникум, что-то такое большое. В той витрине это подарки, которые Вячеславу Анатольевичу дарились, когда он был на своем посту. После своего ухода он раздал музеям РСЯ подарки. Конечно, самые такие значимые, где присутствуют драгоценные камни, это уже в городе Якутске. Они там находятся. Ну, у нас немножечко попроще. Очень интересный такой подарок. Вот такой вот якутский календарь. Обратите внимание, очень такой интересный подарок, якутский календарь, декадный, да. Получается, у каждого наследия был свой календарь, да. Кто-то занимался охотой, кто-то рыбалкой, кто-то посевом, да, и вот тоже такой интересный подарок. Здесь у нас полностью эпоха СССР. Да, все, что связано, возвращаемся в детство, игрушки, книжки, да, весы, вот такое, самовары, конечно же, и среди них, обратите внимание, тульский медный самовар образца 1884 года. На нем 12 печатей, и 12 раз он участвовал в выставках и побеждал. Хочу вам сказать, что раньше стоимость такого самовара определялась именно количеством печатей, то есть чем больше печатей, тем он дороже. К сожалению, он деформирован, мы его не реставрируем, потому что при реставрации печати уйдут, и поэтому мы уже решили, пусть будет так, да. Игрушки вот тоже тех времен, да, представлены. Это шкаф, это редакция нам прям привезла, вот такой шкаф 68-го года, тоже без реставрации, прям вот какой он есть. И в нем, можно так сказать, да, большая энциклопедия советская, начиная с 1957 года. Мы даже решили проверить, как содержание энциклопедии. Мы сделали, задали вопрос тому же интернету, да, Google, там, Яндекс.
и сравнили информацию. Здесь намного больше. То есть все равно интернет не дает такой большой информации. Поэтому у нас и образование раньше было лучше. Здесь у нас такой ретро-уголок, можно, ну как, для фотографии. Патефон, да, кресло. Кстати, вот этот патефон нам подарил ветеран, тоже, который всю войну с ним прошел, 1938 года. К нему идет вот такой футляр с грамм-пластинками. Обратите внимание, эти пластинки 1908 года, то есть еще при царском режиме. Они отличаются, они потяжелее и потолще. Ну, то есть они сразу другие. Нету. Нету, к сожалению. Я слышал, ничего не понимал по-русски, но слышал, ты слушал. Так, здесь у нас немножко предметы деревенского быта, да. Так, вы видите, да, это в якутском варианте. Сверху крокодилы, это в русском варианте. В народе мы их еще называли крокодилы, лен вытягивают, да. Керосиновые лампы, валики, рубили, да. То есть жернов, вот такие вот, я их называю машинки-автомат, да? Почему они здесь? Потому что там сзади печать 36-й год. Вот у нас люди иногда такие экспонаты приносят, мы прям удивляемся. Прялочки, да, более такая традиционная, это прялка Донца, немножко другая, но принцип тот же, и между ними уже такая современная. У нас все спрашивают, что вот это такое вообще? У нас все началось с того, да, что бабулечка привезла нам вот такой сундук. Потом кто-то принес такой чемодан, такой, да. И мы решили сделать, знаете, как эволюцию. И закончилось все эпогея благополучия 90-х, да, это кожаные черные дипломаты, которые не каждый могли себе позволить, да. И вот мы сделали как бы вот такой вброс, как все начиналось, да. Очень много значков у нас тоже, они можем все выставить, у нас около 5000 значков. Люди приносят нам марки, прям альбомами, очень редкие, приносят монеты, тоже выставки делаем. Самая старая монета, которая у нас была, это 1504 года, прям такая, мы даем рекламу и вот здесь делаем такие временные выставки. Уважаемые ветераны тыла, дети войны, приглашенные и участники автопробега антифашистской патриотической марш-эстафеты «Наша Великая Победа». 2025 год – это важная дата для всей нашей страны, для нашей памяти. Этот год объявлен в России годом защитника Отечества и является данью памяти героям всех поколений, тех, кто защищал нашу страну в годы Великой Отечественной войны, до наших современных бойцов, которые сейчас выполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Это подчеркивает преемственность поколений, связь времен и неприходящую ценность патриотизма и защиты нашей великой Родины. В честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне Якутский республиканский комитет Коммунистической партии Российской Федерации принимает участие в акции автопробега «Наша Великая Победа» по маршруту перегоночной воздушной трассы Красноярск-Уэлькаль. Это воздушная трасса между Аляской и СССР, созданная и начавшая действовать в 1942 году для перегонки американских боевых самолетов. Акция пройдет по территории Аймеконского, Тампонского, Татинского, Мегино-Кангаласского районов и города Якутска. И сегодня у нас присутствуют почетные гости. Куличкин Вячеслав Семенович, второй секретарь Якутского райкома КПРФ. Никитин Семен Иванович, первый секретарь Черопчинского райкома КПРФ. Стефанский Валерий Валентинович, ветеран КПРФ, ветеран авиации. Васильев Иннокентий Давыдович, председатель Якутского республиканского отделения «Дети войны». Макаров Вячеслав Сергеевич, второй секретарь Якутского горкома КПРФ. Гоголев Василий Васильевич, научный руководитель автопробега. Вот уже 80 лет Великая Победа – яркий пример консолидации общества, пример великого патриотизма граждан нашей страны, пример, как нужно любить свою страну, свою родину, пример жертвенности и героизма хранит память нашего народа. Слово для открытия митинга предоставляется председателю районного совета депутатов муниципального района Тампонский район Михаилу Александровичу Неустроеву. Уважаемые земляки, гости, в рамках
юбилея 80-летия Победы в Великой Отечественной войне у нас в районе республики, в стране проходят акции, различные мероприятия. И я благодарю участников РИК «Автопробег», организованной коммунистической партией. Они прошли немалый путь, прежде чем приехать к нам. Хочу подчеркнуть, что в феврале тоже была подобная акция «Автопробег», организованной МЧС Республики и России. Они тоже здесь были, на этой площади. И именно вот наш район, наша республика была тоже местом прохождения перегона американских самолетов на фронт. Как мы знаем, было через нашу территорию пролетели свыше 8 тысяч американских самолетов, они отправлялись на фронт. И свыше 20 потерпели катастрофу. Здесь у нас на площади есть мемориал, похоронены останки пилотов, потерпевших катастрофу самолета. И еще один мемориал есть у нас в Тополино. Там тоже похоронены останки 3 пилотов. И в перспективе надо будет и Тополино тоже как-то охватить вот такими подобными акциями. И в рамках юбилейных мероприятий у нас в районе тоже проходят по линии образования, культуры очень много мероприятий. Мы таким образом отдаем дань памяти нашим воинам, которые принесли великую победу. И в наше время тоже это сложно. Сейчас идет специальная военная операция, и мы таким образом поддерживаем наших воинов, принимающих участие в данной операции. Всем вам успехов, удачи! Слово предоставляется главе городского поселения поселок Хандыга Петру Викторовичу Новгородову. Уважаемый Вячеслав Семенович, уважаемые гости, участники Всероссийского российского патриотического марша эстафеты «Наша Великая Победа». Приветствую вас от имени администрации, жителей поселка Хандыга и лично от себя. Очень отрадно, что автопробег проходит по легендарной авиационной трассе Аляска-Сибирь в рамках 80-летия Победы. История нашего поселка неразрывно связана с судьбой всей России. Мы гордимся тем, что Хандыга является одной из экспозиций Московского музея 1418 шагов к победе. В ходе экскурсии по нашему поселку и встречи с ветеранами поселка получите незабываемые впечатления. Хочу поблагодарить участников автопробега и пожелать плодотворной работы в нашем поселке. Спасибо. Слово предоставляется нашему гостю, второму секретарю Якутского райкома Коммунистической партии Российской Федерации Куличкину Вячеславу Семеновичу. Здравствуйте, товарищи! От имени Якутского республиканского комитета КПРФ и от себя лично я вас благодарю, что вы пришли принять участие в этом мероприятии. Когда было принято решение о проведении этой акции, эстафеты, по всей России было принято провести вот такие автопробеги. И по настоянию Виктора Николаевича Губарева, лидера нашей партии, республиканского отделения, Якутию включили в этот список. На данный момент, когда формировался вот этот маршрут, к нам пришел вот Василий Васильевич Гоголев, наш научный руководитель. Разные были предложения. И было принято решение взять маршрут вот Алсиба, который олицетворяет подвиг, труд и вклад нашей великой победы. Потому что мы все понимаем, те трудные годы войны, когда люди голодали, когда мужских рук не хватало, приходилось очищать снег и аэродромы делать. Это огромная работа, когда техники не было. Но это сделали. И когда мы
принимали решения, и, соответственно, когда пролаживали маршрут, вот Василий Васильевич тоже сказал, обязательно надо посетить Ханду. Потому что Алсиб, вот это формирование вот этого маршрута пролежало по этой населенному пункту. Товарищи, вот скажу сейчас то, что вот Геннадий Зюганов всегда в своих выступлениях говорит о том, что сильная Россия никому не нужна. Не нашим холеным европейским друзьям, которые 300 лет нас из Соединенных Штатов, не включая, которые нас окучивали, которые помогали разваливать наш Советский Союз. Помните, там говорили, что мы живем железным там занавесом и так далее, который сами создали. А по истечении времени увидели, оказывается, не так. Им не нужна Россия царская, им не нужна Россия советская, им не нужна Россия нынешняя, понимаете? Это должны понимать все. Если мы это не поймем, если мы откажемся от этого, от того, что называется дружба народов, от того, что мы должны быть едины. Едины, может быть, ну вот скажем так, есть, конечно, политическая система партии, да, вот у нас в России. В политическом поле можно, да, там в каких-то вопросах спорить, даже нужно. А вот в глобальном масштабе, когда вопрос встает выживания нашей Родины, нашей России, мы должны быть едины. И сейчас наши ребята, коммунисты, представители Единой России, всех партий, всех национальностей, всех религий идут воевать за Россию. И они проявляют мужество, геройские поступки, которые мы сейчас знаем, и гордимся. И Якутия гордится. И нам тут, здесь находящимся в тылу, в глубоком тылу, мы тоже должны вкладывать свою душу, свою энергию, свои знания, чтобы вложить в это той трудной работе, которую они ведут там, на передовой. Мы тоже должны вкладывать свой труд. И каждый труд, и каждый вот каждый день, каждый миг мы должны понимать, что там гибнут наши ребята, и мы должны им помогать. И вот все это учитывая, Геннадий Зюганов всегда вот говорит о том, что эта борьба не коммунистов, там, единороссов, там, ЛДПР, это борьба будущей России, еще раз, товарищи. И мы должны это понимать. Мы вчера посетили Оймяконский район, там тоже на уровне района провели нашу акцию. Мы растянули наше знамя Великой Победы, сейчас тоже здесь растянем. Мы почтили память тех героев, которые полегли на этой якутской земле, когда переправляли самолеты под Лизу. Это не бесплатная была подачка США, понимаете? Они за это золото брали, товарищи. Это не надо забывать. И мы должны помнить о том, что наши товарищи трудились и работали. И вот такая акция проходит по всей России. Наши товарищи проехали по городу Волгограду, Сталинграде были. Наши товарищи сейчас, вот 2 апреля, мы 1 апреля завели, мы 30-го будем в Алдане еще, но сейчас мы проедем еще в Тунгулю, потом Алдан, потом город Якутский, завершим 1 апреля митинга. И 2 апреля это знамя, которое вы увидите сейчас, она должна будет улететь в Владивосток, и оттуда уже далее будет продолжаться до Москвы. И 9 мая это знамя будет уже в Москве. Поэтому, пользуясь случаем, еще раз вам желаю крепкого здоровья. Мы убедились, что здоровье не купишь, поэтому беречь на здоровье молодо. Надо беречь свою родину, любить свою ханду, свой район,
свою республику и свою Россию. Счастья и вам, и благополучия. Спасибо, товарищи. Наступающим вас 9 мая, Днем Великой Победы. Ура, товарищи! Ура! Мы, тамбовцы, по праву гордимся своими героями-земляками. Герой Советского Союза, прославленный снайпер Федор Матвеевич Охлопков. Герой Советского Союза Лонгинов Владимир Денисович. Полный кавалер Ордена Славы Акалович Иван Ильич. Идет смена поколений, как и положено в жизни, поэтому особенно важно, чтобы наше молодое поколение знало о тех, кто, не жалея сил, здоровья и жизни, сражался с жестоким и безжалостным врагом человечества – фашизмом. Внимание! Объявляется церемония возложения цветов. Возложить цветы памятнику Героя Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Знаменем победы, великой победы, нашей победы над фашистской Германией. Эта победа не была бы завоевана, если бы не трудился тыл, не воевали наши на передовой. Поэтому мы должны чтить и помнить и память об этой великой победе. Центральный комитет Коммунистической партии Российской Федерации в лице Геннадия Зюганова решили провести вот такой марш-бросок, автопробег «Знамя Победы». Дело в том, что в этот проект включить нашу республику предложил первый секретарь Якутского республики КПРФ Виктор Николаевич Бубрик, лидер нашей партийной республиканской отделения партии. Решение было принято в Центральном комитете вот Якутию включить. И вот Виктор Николаевич, мы думали, какой маршрут проложить этой автопробег. К нам пришел Гоголев Василий Васильевич. Он вот у нас с нами сейчас присутствует. Он предложил, там было несколько вариантов, и он предложил принять маршрут Алсиба. Это тот маршрут, который была в какой-то степени боевой, потому что люди гибли на этом маршруте. И по этому маршруту очень, вот Василий Васильевич тоже сам скажет, было
похоронено очень много наших летчиков. И, как было сказано, все были молодыми. Соответственно, мы вчера были в Американском районе, село Тамтор, там тоже провели митинг, развернули вот тот флаг, который мы привезли, огромный флаг. Сегодня вот в Ханге проводили митинг, и вот все товарищи, которые были в этом митинге, были поражены и удивлены. И сказали, что они счастливы в том, что они приняли историческое мероприятие вот такого масштаба. Это всероссийский масштаб получается. Потом, когда мы формировали нашу делегацию, мы включили в нашу делегацию первого секретаря Чурчинского райкома партии Никитина Семена Ивановича. Вот он является участником тоже боевых действий в Алжире. Затем мы включили второго секретаря комсомола, Горнебузского горкома партии, вот Макаров Вячеслав Сергеевич. Вот он молодой наш комсомол, люди старшего поколения помнят комсомол. Вот он сейчас является лидером комсомола Якутии. Затем мы включили, у нас вот тут присутствуют дети войны. Есть такое движение. Вот республиканский общественная организация руководит вот Василий Давыдович. Я вам сказал в своем выступлении, у нас вот идею маршрута нашего автопробега предложил вот Василий Васильевич Гоголев. Поэтому он это самый как бы идейный вдохновитель в этом вопросе. Затем у нас с нами, вот вас фотографируют, это тоже очень известный в республике человек, Чапанский Валерий Валентинович. Он ветеран авиации, ветеран партии, нашей родной партии, и член Союза журналистов Российской Федерации. Поэтому вот таким делегацией, которая может говорить и может это самое уступать, и могут вот это пройти этот путь, поэтому мы взялись за это дело. Затем мы выражаем огромную благодарность вот, в вашем лице и от нашей делегации вот, Николаю Егоровичу Ефимову. Николай Егорович Ефимов, вот наш товарищ, вот, он, мы, как говорится, друг друга давно знаем, мы, вот он вот эту идею подхватил тоже и нам очень сильно помог организовать вот эти мероприятия. Ну, вы все понимаете, даже одному человеку день рождения провести, это огромное дело, правильно? Волнение, начинает волнение личного и так далее. Поэтому вот Николай Егорович нам помог в этом вопросе организовать вот это дело. Поэтому и мы благодарим его. В свете этого, вот сегодняшний вот разговор, я хочу слово предоставить. У нас есть Василий Васильевич, который он выступит и скажет саму историю Алсипа, и, соответственно, мы в этом вопросе продолжим. Затем выступит Василий Давыдович, председатель республиканского отделения «Дети войны». И так по очереди будем выступать. Хорошо? А потом, если вопросов будет, ответить. Спасибо. Ну, я долго занимать не буду. Слышно, да, меня? Хорошо? Конечно. Микрофон вроде как-то... Я с детства занимаюсь историей авиации. И в том числе историей вот этой трассы, гоночной, вот, которую сейчас называют Алсипом, Аляска, Сибирь. Вот это название Алсип, она вошла в наш лексикон и в литературу, научную литературу даже вошло в конце 80-х, начале 90-х годов. И с тех времен историю трассы изучили досконально. По поводу самолетов, сколько летчиков, кто летал, и, конечно, и катастрофы, и, конечно, аэродромы. Вот. Я всю историю рассказывать, конечно, не буду, потому что наш регион, да, вот, наши районы, Амиконский, Тамбонский, они память о трассе очень хранят бережно, потому что трасса, она
Это наша линия обороны, это наша линия фронта. И сейчас пошла тенденция такая, да, что описана вся история, но не описана история участия в ней местного населения, нашего населения. Потому что на трассе было построено 26 новых аэродромов. Это, представьте себе, за короткий срок, за 6 месяцев. Обычно аэродромы строятся от 3 до 5 лет. Вот. А в 1942 году вышло постановление правительства Государственного комитета обороны, и за 6 месяцев построили 26 аэродромов. Представьте себе, это сколько народу надо было привлечь, чтобы привести, оборудовать, и потом еще не просто сделать аэродромы, построить, а еще и обслуживать аэродромы. Это разместить куда-то всех вот этих, тем более всего местного населения не хватало для того, чтобы обслужить один аэродром, поэтому привозили из других регионов страны строительные бригады. Ну, сами знаете, вот у вас в музее он очень хорошо представлен. Я знал Егошина Ивана Ивановича, с ним мы работали с 90-х годов, и он изучил историю трассы и вообще историю Тамбонского района досконально. Жаль, что он прожил недолгую жизнь, ушел рано, и я думаю, что если бы он был жив, он бы сделал еще лучше. С КПРФ, которая приехала и участвует в всероссийской акции, ой, красочной, и погода хорошая стоит, яркая, солнечная. И то, что вот развернули вот этот наш флаг победы в таком очень огромном объеме, было очень красочно и очень задело за душу. Ну, я хочу сказать, что ветераны района чтят память, помнят и стараемся сохранить в памяти памяти вот этих военных летчиков, которые вот принимали участие в перегоне военных самолетов. Мы в 1970, то есть к 75-летию Победы, мы проводили экспедицию с участием республиканских ветеранов боевых действий и Совета ветеранов вот, нашего района. Выезжали на трассу, на Магаданскую трассу, потом от трассы, там километров около 100, где упал военный самолет. И вот там мы, значит, установили, почистили, установили флаг победы. Вот, так что очень хорошее мероприятие было. Человек 20 принимало участие в этом мероприятии. И еще потом телефон дадите кину. Мероприятия, которые я вот, в селе Тополиное проводила, еще работая председателем сельсовета. Тоже оно было связано с перезахоронением военных летчиков, которые погибли в Верхоянских горах, и который нашел оленевод 3 военных летчиков. Ну и тоже вот это мероприятие у нас в селе Тополиное прошло очень красочно, с участием Забайкальского военного округа, куда они привезли 100 солдат, духовой оркестр. И вот очень так грандиозно, Гаврил Дмитриевич, помните, наверное, очень грандиозно прошло мероприятие. Вот эти родственники приезжали, военных летчиков, так что очень было так грандиозно. Так что в этом году исполняется 80 лет Победы, и мы с участием детей войны хотели бы тоже провести подобное мероприятие, просто
поменять участок нашего посещения. То есть это мы поедем по Магаданской трассе также, да чуть подальше, и тоже установим флаг Победы, посвященный 80-летию Победы. У нас такое мероприятие запланировано. Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю, что-то с памятью моей стало. Все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам впалым. Для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим я вернусь, мама, а степная трава. Cənab tavarslar, bugün bu ötük düngülü heylerken turabıt Biyegi Din Komitet urağından bu yıl Ulukoyu Havonsılın юбилейін көрсі Автопробег теребит. Ол күндік Геннадий Андреевич Зюганов бей партиябет лидері бейті этикиллерін қолыбыра бұл біліңі болу тұрар бұл өңені жотта нехеленеға патерискөй хананы оны түмсүләк болуы кетер жылтын бұл автопробеге теребит. Бұл автопробег бүгінлерге bütün Россия дүнен бартына бара тұрар. Қолауыр Кавказ сирегер, Кина Россияға, Дальний Востоктан бұл сағаланықтан, бұл Дальний Востоктан сағаланыры тұғынан көпсетіге лидер бүттен қажғы біріп тұрырсан бұл сақасырен іспейкі келерінлер автопробег сағаланды. Онан да бұл бүгінгі автопробег күттілақтарын, онына хегіне үтчеттері, өтік-төгілі олықтауқтарын, bu автопробегке келен кытта тура кыттыгар мактанан туран бары кыттыгын агадел якын баары. Bu автопробегке биеги томторго баран келибит, эмекан районуга томторго хырыттыбыт, бүгүн кандыгыллатыбыт, үчүгөйден итит томтордон үчүгөйден деринне кирен табыстыбыт, жөн көрүстүбүт. Онна канна барытыгар жөй бааты көрсөн үйрен көтөн, онна хамы бир сүрүн сылы соруп бүтөн кыйы булагын تاني تميت من بدين هي قان تاني تنكر يوفد تنها ولا خان قان بها قان قان تاني بدخ ولا خان بلا تاني تيخ بلقين اشتري جسك نشلاتر اشتري جسك كم ونن بلا نبو بيجيني تهجر تبارس تبين بلهن يريح مبارم خلورو تم ترجع ينان كلبت تبارس تبتو وسيلة في نكنتي دو دوشتين سريع ولورن رفلكاس كميتي تكون تلتين على ير bu bihit toput bu proyekt onu bu автопробег bir ideyetin eten bir bit bu Vasiliy Gogolev var. Bihini gitti onu bu Makarov Vyacheslav Sergeyevичтен город горком iki sekreteri Basarıtta Stepanskiy Valeriy Valentinovich Nikiter jurnalist Россия jurnalistин члены партия ветерана onu aviatsiya veterana. Bunu ulağına bihine ittihırtta Nikita Semyon Ivanovich'ten Çorukçu Raykom sekreteri kinni getiyor Türkiye kalardı. Ya bunun onluk terahında terinemit bu bilin yetergeli bu tümülüye gelenen bugün bitti yok. Anda bunu ulağına bir okuyorum aldığında mi bir mitingi takpıt bu автопробег çeçinden ondan musustar iki günüger Jogurskoy korak bastı günüger Jogurskoy korak mi mitin yapıt ona tümük yapıt ona bulakpıtın iki musustar iki günüger bulacağız ondan jawol bulakpıt bulacağız ondan bu sakaretten tomtotan sağlamır bulak
Молодежь катер на Москва дикает нахтар. Эвне юмын тогус күнер кыйы авон сылын билетир терехнерге онло плак подкытя. Эптенеден торомын бутон кыйны вансыбыттар ден күдах өйдө бүлгө үддах дирин оны тергеле бийине бирге тогодогын бий кайдак битчи ол кириге. Туна буллагана бу алсип туга жайда онда алсип күлләбитнер үмөлөрө мураху солура ити хородонор булендиска умулөттөрү боско бир битере жиһандылар. Буну болбатак көмүскө атласпыт Сталин биле туростан ган хеттеле. Туростан албы тохтара умулөттөр осо умулөттөр бу манны көтөтөн. Эдер багай ултар көтөп битерет. Лөчүктөр. Эптону буллагана аны бу манны колобор хери окла дигне. Патогундан баран элбак паки элактабит. Колобора биле американская умулөттөр биле бихитумдун тури батаребит. Достара арилара, турбалара onu manışlandılar edip. Oli bu haberinde kayıları buna homologka üye tumni homolog diye tumni kolu lingi bile teknik tu hok içi tere hok buna hepti. Oli toğlarının da bu döngülüge yeke emi bu aeroport onurunda emi onu terehender bile terkelde olu çıktık köme kurduk avarine situasyalarda cennete teribiteri onu patta. Septenan bula bu terehenderge Pare evi sebebi kelapun killer evit onu terkele bilingi bola terus bola iyi ki yaktak pun bigar lahpit onu bihi bilevit onu jawab terkele bu berbedah kuya wonsulun bele tare turam yakı bar gitar bu manna ketulak terkele bunu igine sireda tubu tubu diye her zaman sınıfta turur kıranı duruyun jolloğu onu terkele örüntüden kıyılak bihi beni jan turamın tebi bu godunu çotamın Туха bu bihine bilin kıttakallar Tüküskay Korata bu iltimen депутата Никита Иванович Романов. Он тоже родом, его отец родом с этих земель, Микино-Кангаласских. Поэтому ему народному депутату республики предоставим слово. Затем выступит Валерий Васильевич Филиппов, первый секретарь Микино-Кангаласского райкома. Потом мы возложим цветы памятнику, посвященному Алсибу. Он уллагана ол контентети булага тадыпыт. Тентен кудуп септе. Никита Иванович слово. Так, дорогие товарищи, ну, долго говорить не буду. Погода еще морозная, так? Но хочу сказать, что действительно, во-первых, всех хочу поздравить с наступающим. Скоро уже, через месяц почти. Так? Будет великий праздник, 80 лет Великой Победы в Великой Отечественной войне. Якутия, хотя находилась в глубоком тылу, но сыграла тоже немаловажную роль. Мало того, что фронтовиков у нас участвовало более 62 тысяч, из них 37 не вернулись. Вот. Мало того, что тыл работал героически, город Якутск и город Талдан получили звание города трудовой славы, трудовой доблести. Наши рыбаки, охотники, угольщики и так далее работали, не покладая рук. Кроме того, Якутия сыграла свою роль вот в перегонке американских самолетов от Аляски до Красноярска. Алсип, знаменитая трасса Алсип, вот, по которой перегнали более 8 тысяч самолетов. В том числе вот поздравляю жителей Тенгелю, села Тенгелю, которые тоже работали на подготовке запасного аэродрома, который был использован, скорее всего, ну не так часто, но его Василий Васильевич вот, не даст соврать, его тоже использовали и держали. Тут специальная была площадка, потому что зимой, вы знаете, город Якутск находится в тумане, и не всегда можно там действительно благополучно сесть. Так, и я хочу поблагодарить нашу делегацию, которая съездила вот по местам, действительно, трассы Алсиба, начиная с Тамтора и вот доезжая до Тенгелю. И еще хочу сказать, что вот 4 апреля скоро мы будем отмечать столетие со дня рождения знаменитого нашего земляка, первого секретаря Якутского обкома партии Черяева Гаврила Иосифовича, фронтовика, значит, знаменитого руководителя и яркую личность. Вот. Тоже внес свой вклад в дело победы. Еще раз поздравляю всех с праздником наступающим. Тенгелю
вы, как говорится, вошли тоже в историю, ваши предки, ваши родители, деды и так далее. Потому что они вот эту трассу обслуживали. Ура! Ура! Валерий Васильевич. Төкөндән үтек төңле олық доктора. Бүгін ене хедеккетен ола урады күн. Ете эпиттерин кудук у кыйы авансыларын Аллах. Республика коммунисттары үрейбит, атты күрбектері. Ете әлмекан улуыттан томторуттан сағылан бүгін тезеккерлер. Етеңі айына көлбіттерден күні бейі әғандыға қайым. Оғыл аян. Ектенен ете эпиттерин кудук бұл Алсиптен, Аляска, Сибирь, Америка, онна Советский Союз, салғынан трассылың бұл телебит болған аян суыла. Көтен ağlar көтерсілер етіп бітермін. Ағасын сәді тақы сөмілет, көтен кәлен. Бұл бейгіт көрді өрі оры өміт, өңіліне едегел баса позловые борт болан маннай кәрілен олды бұд. Ол трассаға күттілат сөмілеттер Америкаттан тұрғана қылбет ақтыры. Әдбәқ тавары, ағы өйлі оборудованыны етірген иңдетіге тиен ағаландар. Бұғаған өздері тегер көміріс бүттірі. Бүгінде білден тұрын бейге қалалтыбыт коммунистическая партия. Олаға да дұлы ерітігер пионерлер, комсомоллар, коммунистер, онына ұғы армы байыстар. Ғамай олақтың толық беріп тұрын бұл ұлы көйіні ағал бүттірі. Онан ұлы көйі бір ағынерлерін олы аяқ біріме қалды. Онан бүйімі түген көшігітші бұл төңінен әл оқты оқтырттың әйгі бүйімі күнге, бұттығырға күлсіға, онына бұл қойып біремеға, бейат біремеғын аттырамыр. Манда кәрін күтті бұрыта мақтан төліге мақтан бітім мүддері бүт. Кенне бары әтәңге дұробай бәядың төріне қарны сұрттайды. Жоллақ бұл. Молодые ветра зелены, просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Обещает быть весна долгой, ждет отборного зерна пашня. И живу я на земле доброй за себя и за того парня. Я от тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня, а степная трава пахнет горечью. Молодые ветра зелены, просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Здравствуйте, уважаемые жители и гости города Алдан. Мы приветствуем участников патриотической акции «Знамя Победы» в преддверии 80-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В рамках празднования Года защитника Отечества Российской Федерации, Года защитника Родины Республики Саха-Якутия. Сегодня, 30 марта, мы собрались в этом памятном месте, чтобы встретить Красное Знамя Победы, идущее по маршруту Аляска-Сибирь. Красное Знамя – символ героизма и несгибаемой воли наших народов. В честь 80-летия Великой Победы советского народа над фашизмом одно из самых больших знамен Победы передано эстафетой в Республику Саха-Якутия. Торжественная церемония принятия знамени состоялась в столице региона, городе Якутске, где его с гордостью встретили коммунисты республики. Это священное знамя пройдет по легендарной трассе Алсипа, названной Дорогой Мужества.
в рамках антифашистского патриотического марша-эстафеты «Наша Великая Победа», организованного Коммунистической партией Российской Федерации. В истории Якутии, во вкладе народов Якутии в дело победы в Великой Отечественной войне значимое место занимает действовавшая в годы войны перегоночная трасса Аляска-Сибирь. Еще ее называли трасса мужества и дружбы. В сложнейших условиях самоотверженно работали тысячи якутян, обеспечивая возможность перегонки самолетов для нужд фронта. Сегодня мы отдаем дань уважения величайшему подвигу соотечественников. Слово предоставляется главе городского поселения город Алдан Бугаю Александру Лукичу. Дорогие алданцы, дорогие земляки, дорогие ветераны тыла, дети войны, от всей души сегодня приветствую вас на этой знаменательной дате. Подвиг народа жив, когда есть история. Сегодня на нашей молодые алданцы, которые будут гордиться и гордятся нашим подвигом в годы Великой Отечественной. Подготовка мероприятий, посвященных 80-летию Победы, широко шагает по Якутии. Сегодня я приветствую и горжусь, что организация Компартия взяла на себя такую миссию антифашистов, показать, что подвиг народа жив. Сегодня мы приветствуем на территории города знамя Победы. Это знамя величайших размеров, которое впечатляет сегодня, олицетворяет мужество, подвиг, героизм нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы помним годы войны, какой ценой завоевывалась победа в тылу врага. При поддержке всех якутян город Алдан за твой трудовой подвиг получил гордое звание Алдан – город трудовой доблести. На сегодняшний день мы помним и гордимся, что алданская земля дала 7 героев Советского Союза. Тысячи людей были награждены медалями и орденами за ратный труд в годы Великой Отечественной войны. Сегодня я знаю, поколения уважают, помнят и гордятся подвигом наших дедов, прадедов за то, что мы 80 лет живем под мирным небом. Мы гордимся сегодня, что несмотря на все политические распри, в этот праздник мы объединяемся и отдаем дань уважения. На сегодняшний день прибыло это знамя с Иркутска, прошла ряд районов республики Якутии, и она будет шагать по России, потому что это знамя победы, знамя нашей великой истории. Дорогие алданцы, я сегодня вам желаю счастья, мира, добра, благополучия. Благодарю вас всех за то, что вы сегодня помогаете специальной военной операции и гордитесь нашими земляками, героями, которые принесут нам победу над фашизмом. За Россию, за республику, за мир, за победу, вместе только вперед. С праздником, дорогие алданцы! Мирного неба и благополучия! Горжусь. Мероприятие объявляю открытым. Слово предоставляется Солнышкиной Розе Васильевне, первому секретарю Алданского райкома Коммунистической партии Российской Федерации. Уважаемые товарищи, дорогие земляки-алданцы, сегодня торжественно встречаем символ победы в Великой Отечественной войне — Красное Знамя Победы. Ура, товарищи! Ура! Ура! Сегодня мы с вами становимся участниками восстановления важного события из истории Великой Отечественной войны. Был осуществлен трансконтинентальный перелет самолетов по маршруту Аляска-Сибирь на территории Алданского района. Эта история забытая должна быть восстановлена в нашей памяти. Из старожилов Алдана и Тамота, возможно, кто-то вспомнит название одной из военных засекреченных аэродромов. Он назывался красивым словом «Добролет». И это все, что помнится с тех времен.
Вклад алданцев в победе над фашистской Германией был отмечен благодарностью Иосифа Виссарионовича Сталина с обращением к алданцам о вкладе в строительстве 2 танковых колонн Советская Якутия. На Алдан в годы войны пришлась треть всесоюзной добычи драгоценного металла. Львиная доля золотого запаса ушла по ленд-лизу в Америку, в том числе за те самолеты, перелет которых был осуществлен по маршруту Аляска-Сибирь. Сегодня мы видим, как активно откликается молодежь и подрастающее поколение Алдана на важные, актуальные события в истории нашей Родины. Мы, старшее поколение детей войны, ветеранов тыла, ветеранов труда, передаем вам бесценный опыт и неискаженную историю Родины от поколения советского народа подрастающему поколению и молодежи, вам, молодым. Помните об этом, и пока мы живы, не уставайте приглашать нас на ваши уроки о важном и главном в год 80-летия Победы. Помните через года и века, помните и передавайте нашу бесценную память о важнейших событиях в истории Советского Союза в борьбе за освобождение от фашистской нечисти, огромном вкладе всего многонационального народа за свободу и независимость нашей Родины. Отмечая эпохальное событие международного значения, связанное с перелетом самолетов Аляска-Сибирь, коммунисты Алдана вносят предложение о том, чтобы оформить и поставить памятный знак в честь знаменитого перелета на территории Алданского района, как это сделали сельчане Тамтора Аймяконского района, где на днях побывали коммунисты под руководством второго секретаря Якутского райкома Компартии Российской Федерации Куличкина Вячеслава Семеновича. Да здравствует великий советский народ, победитель! Ура, товарищи! Слово предоставляется Садарову Ильдусу Абдуловичу, ветерану Коммунистической партии Советского Союза, Коммунистической партии Российской Федерации, члену Алданского райкома КПРФ, члену Президиума Совета ветеранов Алданского района, председателю Совета Общероссийской общественной организации «Дети войны», отличнику аэрофлота Советского Союза, стаж работы в авиации 40 лет. Добрый день, дорогие алданцы, ветераны тыла, дети войны. Яркой страницей в истории Сибири, северо-востока страны, но особенно Якутии, времен Великой Отечественной войны, является деятельность перегоночной трассы Аляска-Сибирь. Начало трассы было в городе Фербенкс, Соединенные Штаты Америки, и далее проходила уже по территории Якутии и далее. То есть, значит, какие города? Уэлькаль, Анадырь, Марково, Симчан, Аймякон, Хандыга, Якутск, Арёкминск, Киренск, Красноярск. Трасса, по которой было доставлено около 8 тысяч боевых истребителей Р-40, Р-39, аэрокобра, на котором воевал трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин. Бомбардировщики А-20 «Бостон», Б-25 «Митчелл» и транспортный самолет «Дуглас» С-47, который после переоборудования был назван самолетом Ли-2 и который очень долго трудился на трассах Советского Союза и Якутии. Алчев сыграл значительную роль Советского Союза в Великой Отечественной войне. По этой трассе перевозили самые необходимые грузы: военное оборудование, золото, продовольствие, оборудование для госпиталей, почту. 1000 километров Алчева стали дорогой настоящих героев, которые выполняли свой долг в любую суровую погоду, зачастую полагаясь только на приборы в условиях минимальной видимости. Война собирала скромный урожай не только на фронте. За время работы Аляска-Сибирь с 1942 по 1945 год на территории, обслуживаемой советской стороной,
произошло 47 катастроф, в которых погибли 121 авиационный работник. Свой вклад по обеспечению работы трассы внесли авиаторы запасных аэродромов Алдан и Учур после ввода взлетно-посадочных полос летом 1942 года, позволявших производить взлет и посадку военных самолетов в случае закрытия аэропорта Якутск по метеовым условиям и вынужденной посадки и дозаправки. Во время работы трассы в Алданском аэропорту трудилось 16 человек, инженерно-технический состав, метеослужба и связи. С 4 из них мне пришлось общаться. Итякин Андрей Степанович, начальник метеостанции, после войны работал в Якутске. Львов Григорий Абрамович, работавший до 1958 года начальником аэропорта. И наши коренные алданцы, Венчикова Валентина Васильевна, работавшая техником-наблюдателем, и после окончания в 1953 году Ленинградской высшей партийной школы стала работать заведующей кабинетом политпросвещения в Якутском управлении гражданской авиации и до ухода на пенсию. И мой коллега Жуков Алексей Григорьевич пришел в 1941 году с 17-летним пареньком, который прошел в инженерно-авиационной службе путь от авиамоториста до начальника цеха подготовки производства авиационно-технической базы. Вышел на пенсию в 1982 году, награжден знаком отличника флота, орденом Трудового Красного Знамени, медалью за победу над Германией, почетный авиатор Алдана. Отважные летчики перегоночной трассы не вели воздушных боев с асами Люфтваффе, не прорывались сквозь зенитную защиту, спеша на помощь партизанам. Они просто летали, перегоняли самолеты, перевозили грузы. Они выполняли спецзадания советского правительства. Их редко отмечали наградами, и если гибли, то, уходя в бессмертие, часто уходили в известность. И это тоже было подвигом. В перегонке участвовал и наш заслуженный пилот СССР, герой социалистического труда Кузьмин Валерий Ильич, именем которого названо наше отделение юной авиации. Перегонки дальше. После 1945 года, после победы над милитаристической Японией, прекратила существование секретная трасса Аляска-Сибирь. Так что аэропорт Алдан участвовал в обеспечении полетов в 2 войнах против фашистской Германии и милитаристической Японии. Россия, ее составная часть Якутия, имеет многовековую историю, насыщенную героическими боевыми и трудовыми событиями. О них надо помнить, их надо всячески пропагандировать. В нашей большой многонациональной стране нельзя жить без исторической памяти. За это следует бороться, на этом необходимо стоять. Только история является той наукой, изучение которой делает человека гражданином. Память о трудовых и боевых подвигах наших отцов и дедов надо бережно хранить и передавать из поколения в поколение. Дорогие товарищи, доброго вам здоровья на долгие годы. Слово предоставляется Романову Иннокентию Ивановичу, секретарю по идеологической работе Якутского рескома Коммунистической партии Российской Федерации. Так, дорогие товарищи, молодежь и ветераны, дорогие алданцы, поздравляю вас с наступающей 80-й годовщиной Великой Победы, которую мы будем праздновать буквально через месяц с небольшим. Я хочу сказать, что наша небольшая делегация Якутского рескома и горкома КПРФ прибыла к вам с этим большим полотнищем знамени Победы, которое олицетворяет великую победу, великой победе, великое знамя. Вот мы привезли вам большое знамя показать, и действительно эта эстафета вот этого большого знамени идет по всей России. Я хочу сказать, что Алдан
вы потомки Золотого Алдана. Это первенство промышленности нашей Якутии. Это золотая столица Якутии. Алдан не только сыграл решающую роль, вот, как говорится, в добыче золотого металла, золота, которая играла очень большую роль в индустриализации, в годы войны, послевоенный период, и до сих пор играет очень большую роль. Я хочу сказать, что алданцы проявили себя героически в годы Великой Отечественной войны. Из 25 героев Советского Союза, из нашей республики, 7 это алданцы, то есть почти каждый третий. Причем я вот посмотрел, из 7 героев алданцев только 3 вернулись живыми с фронта, 4 погибли в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость нашей Родины. Я хочу сказать, что вот наша партия коммунистическая, она проводит большую военно-патриотическую работу с молодежью, потому что история, как правильно вот сказали выступающие до меня, историю забывать нельзя. Историческая память – это главное для молодого поколения, потому что, вы знаете, западные страны, западные лидеры, они пытаются вытравить из молодого поколения, прежде всего, знаменитую победу, великую победу нашего народа, вытравить из памяти молодого поколения. Но у них ничего не выйдет, потому что мы стоим на страже сохранения этой памяти. На это, как говорится, память передают вам фронтовики, их всего 9 человек осталось в Якутии. Передают, значит, труженики тыла, дети войны. Вот здесь находятся люди 45-го года. Это дети войны. Я хочу поздравить, в том числе с 80-летием. Вот они 45-го года, они ровесники Победы. Хочу поздравить со славным юбилеем 80-летием первого секретаря Алданского райкома партии Солнышкину Розу Васильевну. Да здравствует коммунистическая партия, да здравствует советский народ, да здравствует Великая Победа! Ура, товарищи! 2 апреля в Республике Саха-Якутия пройдут масштабные торжественные мероприятия. В ключевых точках дороги мужества будет развернуто 200 квадратных метров знамений Победы, а завершится эстафета торжественным митингом Якутии. 2 апреля Знамя Победы отправится в город Владимир. Это священный символ поздравляя новый процветания нашей великой Родины. Спасибо вам, что вы были сегодня с нами. Мы сейчас приглашаем всех участников митинга на общую фотографию красного знамени Победы. Товарищи, проходите, пожалуйста, давайте сделаем общую памятную фотографию. Что мы находимся здесь, на сцене города трудовой доблести, в память тех людей, которые в суровые годы и в северных условиях добывали золото и ковали победу. Я прежде всего хочу сказать огромные слова благодарности всем организаторам, кто проводит такую великую акцию. Я поздравляю всех с этим праздником. Мирного неба над головой вам. И, конечно, разрешите митинг, посвященному данной эстафете, считать открытым.
Слово предоставляется Солнышкиной Розе Васильевне, первому секретарю Алданского райкома Коммунистической партии Российской Федерации. Уважаемые товарищи, дорогие земляки-алданцы, Алдан торжественно встречает символ победы в Великой Отечественной войне – Красное Знамя Победы. Ура, товарищи! Сегодня мы с вами становимся участниками восстановления важного события из истории Великой Отечественной войны. Был осуществлен трансконтинентальный перелет самолетов по маршруту Аляска-Сибирь на территории Алданского района. Эта забытая история должна быть восстановлена в нашей памяти. Из старожилов Алдана и Тамота, возможно, кое-кто вспомнит название одного из военных засекреченных аэродромов. Он назывался красивым словом «Добролет». И это все, что помнится с тех времен. Вклад алданцев в победе над фашистской Германией был отмечен благодарностью Иосифа Виссарионовича Сталина с обращением к алданцам о вкладе в строительстве 2 танковых колонн «Советская Якутия». На Алдан в годы войны пришлась треть всесоюзной добычи драгоценного металла. Львиная доля золотого запаса ушла по ленд-лизу в Америку, в том числе за те самолеты, перелет которых был осуществлен по маршруту Аляска-Сибирь. Сегодня мы видим, как активно откликается молодежь и подрастающее поколение Алдана на важные, актуальные события в истории нашей Родины. Мы, старшее поколение детей войны, ветеранов тыла, ветеранов труда, передаем вам бесценный опыт и неискаженную историю Родины от поколения советского народа подрастающему поколению и молодежи. Помните об этом, и пока мы живы, не уставайте приглашать нас на ваши уроки о важном и главном в год 80-летия Победы. Помните через годы и века, помните и передавайте нашу бесценную память о важнейших событиях. Дорогие друзья, в истории Советского Союза. Уважаемое старшее поколение, уважаемые организаторы, в этом году 80 лет нашей Великой Победе. И мероприятия, приуроченные к Дню Победы, начались. Начались вот с этого мероприятия. К нам на территорию Алданского района прибыл Знамя Победы. Я всем желаю здоровья, большую благодарность организаторам. Победа будет за нами. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. Примадо, тонатыгар, дегускай коракта, улыкайы, улахан булагын, танитер, өрөйдә күн үмитенән, әгәрдә болыктын. Ура! Дорогие товарищи, сегодня мы открываем митинг, посвященный антифашистскому патриотическому маршу «Наша Великая Победа». Опустите вниз, вниз опустите. Разрешите от имени Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, от коммунистов республики, от имени Виктора Николаевича Губерова и лично от меня поздравить вас с наступающим праздником Великой Победы советского народа над фашистской Германией. Ура, товарищи! Ура! Решением Центрального комитета нашей родной партии было принято решение провести данный марафон. Марафон посвящен 80-летию Великой Победы.
В этом марафоне принимают участие все федеральные округа нашей России и Республика Беларусь. 17 марта было об этом объявлено Геннадием Андреевичем Зюгановым. Маршрут пролегает через 170 городов нашей России. Туда входят 11 городов-героев и 45 городов-героев трудовой боевой славы. У каждого памятного места по маршруту следования будет развернута гигантская копия Знамени Победы и завершится эстафета 9 мая в городе-герое Москве. Эти масштабные мероприятия КПРФ посвящают празднованию Великой Победы. Это огромный вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, которому предстоит ковать величие и мощь нашей сильной и непобедимой Родины. Дорогие друзья, по предложению Виктора Николаевича Губарева, нашего лидера, наша республика была включена в этот маршрут автопробега. Мы начали этот автопробег поселка Тамтар, это полюс холода в Аймаконском районе. Также мы посетили поселок Хандыга, Тампонского района, село Тенгулю, Мигино-Кангаласского района, поселок Ленинский, Алданского района и город Трудовой доблести, город Алдан. Это трасса мужества, которая была проложена в 40 годы Великой войны в 1942 году. Это трасса Алсиб, где суровые годы войны перегоняли боевые самолеты, купленные у Соединенных Штатов Америки за деньги по ленд-лизу. В этих населенных пунктах Знамя Победы встречали тепло, с большим воодушевлением и сердечно благодарили нам за эту акцию. Сегодня Знамя Победы встречаем мы в городе Трудовой доблести, столице нашей республики, городе Якутске. А 2 апреля Знамя Победы будет доставлено в город воинской славы Владивосток. Товарищи, для всех нас День Победы – это священный праздник, который стал символом стойкости и мужества наших отцов и дедов. Те суровые годы защищали Родину все, идущие в атаку солдаты, женщины на пашне, старики и подростки у станков. Под руководством большевистской партии и товарища Сталина они вели борьбу за свободу, за правду и за справедливость. Товарищи, мы еще раз убедились, что Европе, той же Соединенных Штатов Америки, не нужна Россия сильная, не царская, не советская, не нынешняя. Они хотят расчленить нас, отобрать нашу землю, наши богатства и нашу свободу. И сегодня Россия вновь переживает суровые испытания. Золотой миллиард и их приспешники, наследники нацизма, разжигают братоубийственную войну. Наша с вами задача – стать в пути реваншистов, защитить великую победу, одолеть натовский фашизм. Мы помним и чтим тех, кто отстоял наше право на жизнь, фронтовиков, тружеников тыла и детей войны. Ваш пример вдохновляет тех, кто сражается за мир и будущее отчизны на полях Новороссии. Пользуясь случаем, от имени Якутской Республики КПРФ выражаем благодарность руководством Аймаконского, Тампонского, Мигино-Кангаласского и Алданского районов. Также выражаем благодарность руководству поселка Тамтар, поселка Хандыга, поселка села Тенгулю, поселка Ленинский и города Алдана за их политическую волю и политическую зрелость. Выражаем благодарность Гоголю Василию Васильевичу, исследователю истории авиации Якутии, лауреату премии имени Валерия Кузьмина. Также благодарим всех участников данного автопробега. Товарищи, будем достойны памяти героев-антифашистов. Красное Знамя Победы – наш компас для новых свершений. Да здравствует великий Сталин, да здравствует Великая Победа. Улу Сталина, уруй! Айхау! Улу Ленина, уруй! Айхау!
Украина, ура! Айхал! Айхал, айхал! Спасибо, Вячеслав Семенович. Советская Якутия в годы Великой Отечественной войны внесла свой посильный вклад в общее дело победы. Как вы знаете, 63 тысячи якутян были призваны на фронт. Наши бабушки, дедушки, прадеды и прабабушки упорно, доблестно трудились в тылу, приближая День Великой Победы. И еще есть один момент вклада нашей Якутии в общее дело победы. Якутия была площадкой для перегона союзной авиации, которая шла к нам с Аляски и которая двигалась по направлению к западу, на фронт. И к слову хочу предоставить Василию Васильевичу Гоголеву, исследователю истории авиации Якутии, и, как уже сказали, лауреату государственной премии имени Валерия Ильича Кузьмина. Пожалуйста. Добрый день, дорогие жители города Якутска. Я бы, если бы рассказал про историю полностью, да, это заняло бы много-много времени, поэтому я буду краток. Трасса, которая проходила через Якутск, она была построена сразу после начала войны. И первый раз она называлась особой воздушной линией. А в эксплуатацию она вошла как Красноярская воздушная трасса, а закончила войну как воздушная трасса Красноярск-Уэлькай. И Якутск, город Якутск был выбран административным центром этой трассы. Здесь находились штабы дивизий, перегоночных полков, транспортного полка. Здесь управление воздушной трассы Красноярск-Уэлькаль находилось. Поэтому наш город Якутск является достойным и исторически получившим звание города трудовой доблести. Трасса была построена за очень короткий срок. Было построено 26 новых аэродромов. Это по нынешним меркам, да, один аэродром строится 5 лет минимум. А за полгода построили 26 аэродромов. Было построено 2 трассы. Это Красноярск-Уэлькаль и Якутск-Хабаров. Были заложены еще 3 трассы в 1945 году. Было начато строительство аэропорта сухопутного в Тикси. Это вклад нашего народа, был мобилизовано население Республики Саха-Якутия, Республики Якутская ССР. Тысячи и тысячи людей строили аэродромы, строили дома для летчиков и авиаторов. И благодаря их усилиям и усилиям хозяйства страны, эта линия, эта трасса начала работу в 1942 году сразу, перед Сталинградской битвой. И первые самолеты, которые пришли по трассе, они успели повоевать на Сталинградском фронте. Спасибо, товарищи. Представляется народному депутату республики, секретарю Якутского республиканского комитета Иннокентию Ивановичу Романову. Пожалуйста. Я должен сказать, что в нашей республике мы, да, вот 2 маршрута освоили, и они прошли очень успешно. И действительно и люди, и молодые люди. Вот в Алдане, я был в Тенгелю, я был в Алдане, да? Там везде молодежь привлекли, особенно в Алдане. Вот у нас тут тоже молодежь присутствует. Это очень хорошо, потому что все эти акции в значительной мере рассчитаны на молодое поколение, на то, чтобы действительно напомнить о героической борьбе, героических традициях Красной Армии, Советского Союза, советского народа-победителя. И, значит, у нас эта акция, она вызвала очень большой интерес и действительно вызвала большое воодушевление, как сказал Вячеслав Семенович. Поэтому мы не зря вот действительно провели вот этот автопробег, и вот это огромное знамя размерами 30 на 10 метров, оно прошло по просторам Якутии, его видели сотни людей. И все были очень, как говорится, хорошо воспринимали эту акцию. В том числе администрации этих населенных пунктов. Я должен сказать, что
сейчас мы переживаем очень сложное время. Вот германский фашизм, японский милитаризм, разбитый в годы Второй мировой войны, оказался недобит, имеется в виду фашизм. Корни фашизма не вырвали до конца, они опять возродились. Сейчас идет вот эта братоубийственная война действительно на Украине, и весь Запад ополчился против нашей страны. Хотя, как сказано было вот предыдущими ораторами, наша страна уже не Советский Союз, а уже буржуазная, как говорится, республика. Так? И тем не менее нас не любят и продолжают нападать. И пытаются уничтожить. Поэтому это знамя еще раз напоминает всем людям, особенно молодому поколению, что надо чтить традиции, революционные, боевые, трудовые традиции советского народа и, как говорится, приумножать их. И вот на фронтах сейчас наши люди, действительно, наши ребята бьются героически с фашистами, с бандеровцами. И, как говорится, мы должны крепить обороноспособность нашей страны и быть готовы ко всем, как говорится, нападкам Запада. Я хочу сказать, что наша победа, которую мы будем отмечать через месяц, она прогремит на весь мир. И никто не закроет нам рот, и никто не скажет, что Советский Союз сыграл незначительную роль в этой войне. Мы главные победители, мы народ-победитель. Наша партия была ведущей партией из коммунистических в тот период. Вообще Советский Союз был единственным государством рабочих и крестьян. И эту родину социализма надо было сохранить, и она была сохранена. Но, к сожалению, вы знаете, вот в 1991 году Советский Союз был разрушен руками предателей. Однако мы возродим советскую власть, мы возродим Советский Союз, мы возродим все наши замечательные традиции. У нас в ближайшее время, вы знаете, вот до праздника Победы еще будет ряд мероприятий, где мы также активно должны принять участие. 4 апреля будем отмечать столетие со дня рождения Гавриила Иосифовича Чиряева, знаменитого первого секретаря Якутской автономной Советской Социалистической Республики. 15 января у нас круглый стол памяти Артура Николаевича Алексеева. 22 апреля будем отмечать 155-ю годовщину со дня рождения основоположника нашей партии, нашего государства Владимира Ильича Ленина. 27-й день республики у нас. Ну, соответственно, 1 мая и 9 мая мы, как всегда, дружно выйдем нашими стройными колоннами и отметим эти пролетарские и, значит, праздник Победы. Я хочу еще раз поздравить всех вас с этим наступающим великим праздником Победы, пожелать всем здоровья, успехов и политической активности. Мы должны переходить постепенно от обороны к контрнаступлению, как это было в годы Великой Отечественной войны, и добиться победы советской власти. Еще раз всех с праздником. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Ура, товарищи! Ура! Среди нас ветеран авиации Валерий Валентинович Стефанский. Также он является членом Союза журналистов России. Пожалуйста, вам слово. Уважаемые друзья, авиаторы, жители города Якутска, нам посчастливилось жить в трудное, но счастливое время. Мне повезло работать вместе на перегоночной трассе с летчиками Якутского объединенного авиаотряда. Это Валерий Ильич Кузьмин, это Юрий Петрович Яковлев, Николай Иванович Сладков. И просто глядя на их комсомольский молодежный задор, я до сих пор действующий журналист, действующий фотограф, и не могу не сказать о том, что первые книги, которые мы выпустили по этой трассе, это обязательно Иван Ефимович Негемля, который стал большой авиатор, стал кандидатом наук исторических. И вот мы с ним выпустили около 40 книг, связанных с авиацией нашей республики. Я рад этому тоже, что я приложил здесь свои руки, знания.
потому что 58 лет работы в авиации – это счастье для всех. Я видел все на этом свете, так скажем. Вот, и я смотрю на здание Центра культуры и современного искусства. В этом зале я пел и пою до сих пор 52 года. Поэтому я думаю, что любой праздник – это наше настроение, это наши песни. Поэтому один куплет песни, я думаю, что сегодня можно исполнить. Главное, ребята, сердцем не стареть, песни, что придумали, до конца допеть. В дальний путь собрались мы в этот край таежный, только самолетом можно долететь. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем забереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Летчик над тайгою точный курс дает, прямо на поляну посадит самолет. Выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем забереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Слава героям! Спасибо! Ура! Спасибо, Валерий Валентинович, за выступление, за зажигательную песню. Уважаемые участники митинга, у нас есть резолюция, которую мы должны обязательно довести до вашего сведения. Приглашаю зачитать резолюцию Макарова Вячеслава Сергеевича. Пожалуйста. Дорогие товарищи, друзья, сегодня наша Родина вновь проходит через суровые испытания. Каждый из нас, будь то на передовой или в тылу, стремится сделать все для скорейшей победы в специальной военной операции на Украине. С честью, самоотверженно отстаивая интересы нашего многонационального народа. Знамя победы, которое мы сейчас держим в руках, стало для современного поколения не просто символом, а мощным историческим и духовным ориентиром. Как годы Великой Отечественной войны, когда в экстремальных условиях среди горных хребтов тайги и тундры, в лютые морозы и бураны была построена трасса Алсиба, названная дорогой мужества и сыгравшая ключевую роль в приближении победы, сегодня знамя победы олицетворяет мужество, стойкость и единство в борьбе за свободу и справедливость. Наша всероссийская акция – это связь с историей. Она напоминает о подвиге предков, которые ценой невероятных усилий и жертв одержали победу над фашизмом. Это символ уважения к прошлому и понимания, что мир и свобода и сегодня тоже завоевывается огромной ценой. Пронося знамя победы через всю страну, мы укрепляем национальное единство и напоминаем, что Россия способна преодолеть любые трудности. В эпоху глобальных вызовов оно становится нравственным ориентиром, говорящим о готовности защищать свои идеалы. Для молодежи знамя победы – символ борьбы против нацизма и любой формы угнетения. Оно вдохновляет на активную гражданскую позицию и защиту правды. Это наследие, которое мы передаем будущим поколениям, неся ответственность за сохранение мира и процветания. А красный цвет знамени стал символом дружбы народов. Он вдохновляет на подвиги, укрепляет веру в победу и напоминает нам о главном лозунге советского человека-победителя. Мир народам! Ура, товарищи! Ура, дороги мужества Алсибу! Ура, великой победе!